اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. دعا کی قبولیت سے متعلق قبولیت دعا کا بیان اور اطاعت احکام کی ترغیب۔ نمبر 186 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا اور جب سألک سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ یہ جی ہمارے پاس 186 آیا ہے اور ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ اس میں کیا ہے جی کہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، مطلب دعا قبول کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں۔ پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ کیا ان کو حاصل ہو، بینیفٹ کیا نصیب ہو، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ جو ہے سآلہ کا، اس کا ہوتا ہے سوال کرنا، اس نے تجھ سے سوال کیا، اس کا بیسیکلی یہ معنی نکلتا ہے، سآلہ سوال کرنا، کا تیرا مطلب اس نے تجھ سے پوچھا، تو سآلہ اس نے سوال کیا، کا تجھ سے، بیسیکلی اس کا یہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس وہی اسلوب ہے کہ سوال کریں آپ سے، سوالن سے ہے، جو سوال ہوتا ہے ہمارا اردو میں، وہی سوالن تنوین لگا دیں تو عربی کا لفظ بن جاتا ہے سوال۔ اس کے بعد اس کے سوال کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ ہے جواب، ٹھیک ہے، ازداد میں، تو جو اس کی ضد میں آتا ہے اجیبو میں جواب دیتا ہوں، مطلب میں قبول کرتا ہوں، کس چیز کو، دعوت دعا کو، جو کہ پکارتا ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو دعوت دعا، پکار، بلاوا سب کے لیے لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا تو کیا کرے، پس وہ ضرور حکم مانے، ٹھیک، پس ان کو قبول کرنا چاہیے، پس ان کو کیا ہے، قبول کرنا چاہیے۔ کیا قبول کرنا چاہیے، اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں آگے جا کے، کیا، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بھی حکم مانے، مطلب کیا کرے، وہ ایمان بھی لائیں مجھ پر، تاکہ کیا کریں، وہ ہدایت پا جائیں۔ تو انشاءاللہ پوری آیت کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں لفظوں کے حساب سے، یرشدون، را شین دال سے ہے رشد، ہدایت، کیا ہو، وہ ہدایت پائیں گے یا پھر وہ راہ پا لیں گے، ایک رہنمائی پا لینا، ہدایت پا لینا اس میں آتا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو پچھلی بھی آیات ہیں، تین گزری، ان تینوں آیات میں روزے کے احکام اور فضائل کا جو ہے نا آپ کو ذکر ملا۔ تو اب جو ہے ایک طویل آیت آگے بھی آئے گی، اور یہاں پر روک کے ایک مختصر سی آیت میں، یہ والی جو آیت ہے ہمارے سامنے 186، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر اپنی خاص عنایت ایک طرح سے فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ اور اعلان کیوں فرمایا ہے، تاکہ اطاعت احکام کی ترغیب ملے ان کو،
تو اس میں جو ہے ایک ہمیں باقاعدہ اس کا شان نزول ملتا ہے. اور ایک اعرابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اسے سرگوشیاں کریں، یا دور ہے، مطلب اگر دور ہے تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے پھر کیا ہے؟ قریب ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے سیکرٹس، راز تک جانتا ہے. وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، ایون وہ ہماری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اب جو پچھلی آیات ہم نے جن کا جو ہے وہ اچھے سے انالیسس کیا، اس میں پہلی آیت میں تکبیر اور یاد الہی اور پھر آگے شکر گزاری کا حکم تھا، جس میں یہ احتمال تھا کہ ہم تو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، آیا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، یا دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، کسی کی ایکسیس پاسبل نہیں. تو اس آیت میں جو لوگوں کے دل میں شبہات تھے ان کو ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرا حال پوچھے نا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ان سے بہت ہی قریب ہوں. جو کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. بس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ وہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ پائیں. اس میں حضرت انس سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. مسند احمد. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. اسے بھی مسند احمد میں مینشن کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ روزے اور دعا کا تعلق کیا ہے. رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس چیز کے ہم لوگ گواہ ہیں. جیسے روزہ ایک اہم عبادت ہے اور ہماری ایک پوری تربیت کا پیکج اس کے اندر موجود ہے، ایسے ہی دعا بھی تربیت کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، امپورٹنٹ سورس ہے. دعا بھی اہم ذریعہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت جب اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واضح الفاظ ہیں اس کے لیے. انہوں نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. اور اسے جامع ترمذی میں بیان کیا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ دوسرے ورڈنگز کے ساتھ آئی ہے اور یہ جامع ترمذی میں یہ بھی مینشن ہے. جہاں تک الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جامع ترمذی 3371 اس کا ریفرنس ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ جامع ترمذی میں 3372 اس کا ریفرنس ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ کی توحید سے عبارت ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہدایت کا ہی سورس ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو دعا گناہوں سے توبہ کا بھی ذریعہ ہے. گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے. دعا ہدایت کا ذریعہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جلد ہی جہنم میں داخل ہو کر کیا ہوں گے؟ ذلیل و رسوا ہوں گے.
इसी तरह से सैयदना नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही तो इबादत है। तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अबी दाऊद 1479। इसमें ये एक चीज है जो कि हमें दो नरेशंस में मिलती है। अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें ना गुनाह हो, ना रिश्ते नाते टूटते हो, तो अल्लाह ताला उसे तीन बातों में से एक जरूर अता फरमा देता है। या तो उसकी दुआ उस वक्त कबूल फरमाकर उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी करता है, या उसे जखीरा करके छोड़ता है और आखिरत में अता फरमाता है, या उसकी वजह से किसी आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है। तो लोगों ने यह सुनकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बेकसरत दुआएं मांगा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ कमी नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल बर्तनों की मानत हैं, बाज बाज से ज्यादा निगरानी करने वाले होते हैं। ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो तो कबूलियत का यकीन रखो, बस बेशक अल्लाह ताला गफलत करने वालों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो इसमें अब अबू हुरैरा से भी मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्सों की दुआ रद्द नहीं होती। एक होता है आदिल बादशाह, दूसरा रोजादार शख्स, और तीसरा मजलूम। अल्लाह ताला उसे कयामत वाले दिन बुलंद करेगा। मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, गो देर से करूंगा। इसमें मुस्नद अहमद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा और इब्ने कसीर सबका रेफरेंस मिलता है। तो क्या चीज है उजीबु दावत दाई इज़ा दआन? तो क्या है कि जब मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं, जब भी वो मुझे पुकारता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला से हम बराह रास्त डायरेक्ट मांगे। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाजिया अल्फाज में ये फरमा दिया है कि मैं कहाँ हूं, मैं करीब हूं, मैं पुकार को सुनता हूं और पुकार का जवाब भी देता हूं। तो इससे क्या हमें एंड रिजल्ट मिलता है कि अल्लाह ताला किसी की दुआ और आएगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला अपने इल्म से, इनामात से और दुआओं को कबूल करने के एतबार से बंदों के बहुत करीब है। अल्लाह ताला को दुआएं सुनने से दुनिया की कोई चीज रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला दुआएं सुनता और कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने दुआएं मांगने की तरफ हमें बाकायदा इन आयात, इन अहादीस की रोशनी में रगबत दिलाई है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने अल्लाह ताला के सामने दोनों हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ फेरने से शर्माता है। इब्ने माजा। अब हमें चाहिए क्या कि हम दिल की हाजिरी के साथ अपने रब से जो है, जो मशरू तरीके हैं उनके साथ दुआ करें। तो इसमें हम ये तरीका जो शरीयत ने हमें सिखाया है वो तरीका ये है कि दिल की हाजिरी के साथ अपने रब से दुआ की जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। और मतलब कि ईमान लाया जाए अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दे दिया करने का, वो हुक्म जो है फॉलो किया जाए। जिस चीज से मना कर दिया गया उसके आगे सर तस्लीम खम कर लिया जाए कि हम वो नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे अल्लाह ने मना कर दिया उससे रुक जाए और जो करने का हुक्म दिया वो करें। तो दुआ की कबूलियत में कोई किसी किस्म की जो है फिर रुकावटें नहीं आती। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह या कता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह ताला तीन बातों में से एक जरूर अता करता है। इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखें, ये मैं पहले भी बयान करके आ चुकी हूँ कि या तो दुआ की ख्वाहिश, जो उसकी दुआ है, जो उसकी डिजायर है वो पूरी हो जाती है, या अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा करते हैं, या दुआ के बराबर इससे कोई मुसीबत टाल देते हैं। अब ये देखें फिर दुआ किस कदर इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के हर लम्हे में हमें हमें जो है वो चैलेंजेस रिक्वायर्ड हैं।
लेकिन वो जो दुआ उस दर्जे की भी तो हो ना, कि जिसमें जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को रिक्वायर्ड है, उसमें खास चीजें। अब मैं दुआ मांगने के आदाब के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी, ताकि हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उन चीजों को लेकर आए। अब जहां तक दुआ मांगते हुए जिन चीजों को खास तौर पर मद्देनजर रखना है, वो ये है कि अल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा किसी से ना मांगा जाए। ठीक। दुआ के शुरू और आखिर में अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना जहां हमने करनी है, उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। फिर अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करनी चाहिए, जिंदगी की पुरानी तमाम लग्ज़िशों पर, खताओं पर, गलतियों पर जो हमसे हो गई हैं। तो ये कबूलियत का असल और करीब तरीन सबब है कि जब इंसान अपने आप को बिल्कुल गिरा के कि जो मुझसे हुआ पहले वो दोबारा ना हो, तो इंसान जब दुआ मांगता है तो ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, अल्लाह के करीब होने का जरिया है। दुआ मांगते हुए जो चीज गालिब होनी चाहिए हमारी सोच पे, उसकी कबूलियत का मुकम्मल यकीन होना चाहिए। फिर हम दुआ पूरी रगबत के साथ, फोकस्ड होकर, यकसू होकर करें। दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। दुआ मांगते हैं आवाज हमारी पस्त होनी चाहिए, आजिजी के साथ। अल्लाह ताला के सामने आहोदारी करने में कोई हर्ज नहीं। वो रब है, हमारा मालिक है, हमारा आका है, उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। दिल हाजिर हो दुआ करते हुए, ये नहीं कि दिल कहीं और पहुंचा हुआ है, दुआएं हम कुछ और, हमारी जुबान मांग रही है, ऐसा ना हो। फिर कोशिश करें कि जो डिजायर है, जो दुआ है, जो वो भी जायज दुआ है, तो उसको 3-3 बार दोहरा ले इंसान ड्यूरिंग दुआ। उसको उन अल्फाज को 3-3 बार दोहरा ले अपनी दुआ में। और किबला रू होकर बैठना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि किबला रू होकर दुआ की जाए। दुआ में हाथ बुलंद करने की पूरी इजाजत है, दुआ में हाथ बुलंद करने चाहिए। दुआ मांगने वाले का रिज्क हलाल होना चाहिए। अल्लाह ताला के नामों के हवाले से हम दुआ कर सकते हैं। कता रहमी या गुनाह की दुआ हमें मांगने से अवॉइड करना चाहिए। दुआ कंप्लीटली फोकस्ड होकर दो टोक अल्फाज में हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से करनी चाहिए, या अल्लाह मेरी ये दुआ है, ये मेरा मकसद है, आप इसमें कामयाब फरमा दें। और दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ और इजहार नदामत और भी ज्यादा दुआ को पावरफुल कर देता है, दुआ को और ज्यादा मुअत्तर बना देता है। और जिंदगी में जो भी नेक काम आपको याद हो कि आपने किए हुए हैं, उनको भी एज ए वसीला जो है हम मेंशन करके अपनी दुआ को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। फिर आगे, ये तो दुआ मांगने के हवाले से बात है। फिर आगे फल यस्तजीबू ली, तो फिर क्या है, उनको चाहिए कि मेरी बात को कबूल करें। लिहाजा लोगों को क्या चाहिए, लोगों को मुझसे दुआ करनी चाहिए, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यानी अपनी जरूरियात और जो उनकी हाजतें हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझसे मुतालबा करना चाहिए। और उन्हें जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा करना चाहिए, और जिससे उनको रोका जाए उससे रुकना चाहिए। वल युमिनु बी, और मुझ पर क्या करें, वो ईमान लाएं। लाजिम है कि वो मुझ पर यकीन रखें, यानी मेरे वजूद पर, अस्माए हुस्ना पर, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इतनी खूबसूरत सिफात हैं उन पर, मेरे करीब होने और दुआओं के कबूल करने वाला जो फैक्टर है ना, वो गालिब हो इंसान के दिल पे, कि अल्लाह ताला कबूल भी करेगा और अल्लाह ताला करीब भी है। जब तक ये चीजें हमारी उसमें सोच में नहीं होगी ना गालिब, कि अल्लाह ताला मेरे पास हैं, मेरे करीब हैं, मेरी दुआ सुन रही हैं, कबूल भी करेंगे, तब तक हमारी दुआओं पे वो वाला जो उसलूब गालिब नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है। तो अल्लाह ताला तो एक लम्हे की भी हमारे डाउट फुल सिचुएशन को नहीं देखना चाहते। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, रखो तो मुझ पे कामिल यकीन रखो कि मैं हूं, मुझसे मांगो और मैं बहुत करीब हूं। ठीक। लअल्लहुम यरशुदून, इसका क्या होगा हमें फायदा, हम हदायत पा जाएंगे। और रुशद जो होती है उसे अहले इल्म इस्तकामत में भी लेते हैं। ठीक है। अब एक नेक काम इंसान कर रहा हो, कभी किया कभी नहीं किया, वो तो एक पाबंदी नहीं हुई, एक रूटीन वर्क नहीं हुआ। और वही काम जो है जब अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्तकामत के साथ करने की तौफीक दे दे, तो वो किस में आ जाता है, रुश्द या हदायत में आ जाता है, ताकि वो हदायत पा जाए, यानी वो हक पर
कायम हो जाए। और जब कोई इंसान हक पर आ जाता है तो गुमराही ऑटोमेटिकली उससे दूर चली जाती है। तो जब इंसान हदायत पाएगा वो हक पर कायम हो जाएगा और वो गुमराही से बचकर हदायत पा जाएंगे। इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है कि लोगों को मुझसे दुआएं मांगनी चाहिए और मुझ पर यकीन रखना चाहिए ताकि वो हदायत पाए। इससे हमें क्या मॉरल लेसन मिलता है कि हदायत के लिए जैसे रब पर यकीन जरूरी है कि एक रब है जिसको मैंने वहदहु ला शरीक मानना है, ऐसे ही दुआ मांगना भी जरूरी है। यानी उनको वो रुश्द अता होगी जो हम इधर यरशुदून में देखें ना, रोशीन दाल इसका जो है हरूफ असली है। उनको वो रुश्द अता होगी जो ईमान और अमाल सालेह इख्तियार करने का नाम है। उनसे क्या होगा? गुमराही दूर चली जाएगी। और ईमान क्या है? ईमान और आमाल सालेह के मुनाफी जो चीज होती है वो होती है गुमराही। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसके अहकामात की जो है अताअत करना हसूल इल्म का सबब है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरतुल इन्फाल में फरमाया है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारे लिए हक और बातिल में फर्क करने वाली कुव्वत बना देगा और तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।